सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर ते इस वेले दी साडी वड्डी खबर सुशांत सिंह राजपूत दे नाल जुड़ी हुई है। सुशांत सुसाइड ते सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत दे सुसाइड केस दे विच एक नवा मोड़ आया है। सुशांत केस दी जांच ते सुप्रीम कोर्ट दा एक वड्डा फैसला जिहड़ा है सामने आ गया। सीबीआई करेगी सुशांत सुसाइड केस दी जांच। इस ते हुण मोहर जिहड़ी है लग चुकी है। लगातार जिहड़ी असमंजस दी स्थिति जिहड़ी है बनी हुई सीगी और उस दौरान कई लोग जस्टिस फॉर सुशांत की गल भी कह रहे सी और सुशांत वास्ते सीबीआई केस दा जिहड़ी गल है साफ तौर पर परिवारक मैंबरां वल्लों भी कही जा रही सी, उन्होंने फॉलोअर्स फैंस वल्लों भी कही जा रही सी कि इस ते सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसते हुण मोहर जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट वल्लों लगा दी गई है। ते सीबीआई हुण सुशांत सुसाइड केस की जांच करन जा रही है। महाराष्ट्र सरकार नूं सहयोग करन दे निर्देश जिहड़े ने सुप्रीम कोर्ट वल्लों दे दित्ते गए ने और सीबीआई नूं दस्तावेज सौंपे। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट वल्लों साफ तौर पर कह के जल्दी तो जल्दी जिहड़े दस्तावेज ने सारे सुशांत दे रिगार्डिंग जो भी दस्तावेज ने वो सीबीआई नूं सौंप देने चाहिए फिलहाल। और एससी ने बिहार पुलिस की एफआईआर नूं भी बिल्कुल सही करार किया है। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। तो सुशांत सिंह राजपूत दे मौत की खबर जो 14 जून जो सब दे सामने आई तो बेहद शौक दे विच पूरा देश चले गया। इंटरनेशनल उन्होंने फैंस से भी चले गए शौक दे विच। ते तुहानू दस दी कि कई सैलेब्रिटीज भी अजिहे ने जिन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत दे लई एक मुहिम भी चलाई और उस दौरान सीबीआई केस की मांग की। फिलहाल साडे नाल एक खास मेहमान साडे नाल न्यूज़ 18 ते जुड़ चुके ने। अदाकारा जोनिता डोडा साडे नाल जुड़ चुके ने। बॉलीवुड और पॉलीवुड दे विच कई फिल्मां दे विच इन्हां ने अदाकारी की, कई एल्बम ट्रैक्स दे विच नाल रहे ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जोनिता जी न्यूज़ 18 ते। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।
ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? डेफिनेटली हाँ जी, मैं मिली हाँ सुशांत ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ एंड आई वुड रियली लाइक टू टेल योर व्यूअर्स कि वो बहुत ही अच्छे इंसान ਸੀਗੇ। ही वाज वेरी नाइस ਜੀ। एंड ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਟ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਊਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, बिकॉज यू कैन नॉट थिंक कि जो इंसान इना जिंदा दिल है, जो इना इंटेलिजेंट है, वो यू नो सुसाइड कर सकता है। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਯੂ نو ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ। ਇਟ ਵਾਸ ਹਾਰਟ ਰੈਂਚਿੰਗ। ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ। ਯੈਸ, ਜੋਨਿਤਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੋੜ ਵੀ ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਯੂ نو ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸੁਸ਼ਾਂਤ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੁਸਾਈਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿਕਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ that it's unnatural death. So I think ਹਾਂਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। I am really happy about it. ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨੀਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ, ਯੂ نو। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਨਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਿੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਕਈ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਜਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੇਬੀ ਜਿੰਨਾ ਯੂ نو ਐਨੀਬਾਡੀ ਯੂ نو ਜਿੰਨੇ ਨੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? I would say you know straight in the face ਮੈਂ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਕਦੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੂ نو ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੋਕੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। I haven't really faced it straight in the face, but ਹਾਂਜੀ definitely these things happen. See ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ open platform ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ talented ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ and you get chosen for it straight away, you know. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in between. So yeah, I just wish that it is more fair because ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ you know while growing up ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। Like for me, cinema is a dream. It's passion. You know, it's not just like you know anything small. ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ you know ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ because ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ nepotism ਹੋਇਆ, maybe ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲੇ because ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ star son ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। So I would say you know ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ star children ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ। obviously ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। I would say ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, but only difference ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। you know they get that access ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ access, ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ access ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ,
ਤੇ ਜੋਨਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕਿਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 2 ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? See, definitely ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੁਸਾਈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਲਾਈਕ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਲੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। So the Riya to related बहुत सारियां चीजें आई हैं। So one is for sure कि बहुत सारी गल्लां हैगियां सुशांत दे केस विच, it's just not like straight flowing water। तो वो justice आनी बहुत ज्यादा जरूरी है सुशांत के केस विच। And in Bollywood I will definitely there are people who would say कि ऐसा नहीं होता, but see I am telling you I haven't faced it, मैं face नहीं किया but मैं नहीं कहा कि नहीं होता, definitely होता हैगा। So दो तरह च वंडे जाए जो ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ they would boycott them। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ है वो जाया नहीं जाना चाहिए। इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज कोई इन चला जाए वो कोई भी होए सिर्फ इंसाफ ना मिले बिकॉज कोई रिलेटेड है या ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਾਊਲ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? Yeah, I cannot say कि उन्होंने the girl होगा। I mean that is for the investigation authorities to find out। But yes, as a layman I think तुम देखते हो, तुसी सारी चीज़ां देखते हो, तानू ये definitely समझ आता है कि there is change of men and जो भी तुसी देख रहे हो on the face of it वो दादा नहीं लग present हो रहा। बाकी I would say जब तक कि unless proven guilty everybody is innocent, so सबको एक मौका मिलना चाहिए and सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए। सुशांत शुड गेट जस्टिस। जी शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਨਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੌਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਵਾਕਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੀ? ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲ ਧੋਨੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਊਲ ਪਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ तमाम ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੀਲਮ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਨਾ
ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਰੀਆ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ तमाम फैंस फॉलोअर्स और उन्होंने परिवारक मैंबरां दी आवाज उठी कि यह सिर्फ एक सुसाइड नहीं है, इस दे पिछे एक रंजिश है, इस दे पिछे एक साजिश है। उन्होंने बैंक अकाउंट दे नाल भी जुड़िया कई सनसनीखेज खुलासे होए, उन्होंने मनी ट्रांसफर नूं लैके कई खुलासे होए। उस तो बाद होर जिहड़ा शक है, शक दी सूई जिहड़ी गहराउंदी गई कि वाकई सिर्फ एक सुसाइड नहीं है बट इस ते पूरी एक जांच जिहड़ी है होने वाला है पूरा विषय है और हुण सीबीआई कोल इस दी जांच है और अगे की मोड़ आवेगा यह भी वेखण वाली गल होवेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ तमाम दर्शक ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕहीं ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਵਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਵਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੋਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲकुल, कई फैंस ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੱਟ ਔਰ MS ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜੋ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਬਰਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? हाँ, कुछ इस तरह का कुछ शक पै रहा सी और ਹੁਣ तो लगता है कि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, अच्छा फैसला सामने आएगा। जी, ਤੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ?
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜੋ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ। With all the health and safety concerns that COVID-19 has brought to the fore, it has also been a year of realization that even in adversity, there is hope. Even as millions battle the virus, even as the economy battles recovery, even as social distancing keeps us apart, all is not lost. Hope is certainly not lost. So how can we help out? How can we contribute towards the health of the underprivileged? How can we address the concerns of hygiene? How can we make efforts to ensure that our farmers reap the dividends in our path to recovery? These are some of the questions we want to address together with every citizen of India on Maggi, Desh Ke Liye 2 Minute, Ek Choti Si Koshish. It's an initiative by Nestle in association with Network 18. नमस्ते दादी, कैसी हो? हाँ ठीक ही हूँ। आज तो एकदम फ्रेश सब्जी मिली है। और घर में सब ठीक? आप जैसे लोग हैं ना मदद करने के लिए। कुछ और चाहिए तो बताना। चलिए। सुनो, पैसे कितने हुए? अरे दादी, हम तो आपके बच्चे हैं। अच्छा, चलता हूँ दादी। जब किसी 1 मिनट और की जिंदगी को छू जाएंगी, तेरी अच्छाइयाँ दूर तक जाएंगी। अरे हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। तेरी अच्छाइयाँ दूर तक। जब आप 2 मिनट ठहर कर किसी के लिए कुछ करते हैं तो देश की उम्मीदों में नए रंग भरते हैं। आइए आप भी अपनी तरह से दीजिए 2 मिनट देश के लिए। I think we have taken the view of what a banyan tree does to the ground below, that we try and protect as much of the ecosystem as we can. It is as the theme for Desh Ke Liye 2 Minute from Maggi is it is a choti si koshish, but I think this choti si koshish is important zakah at this time by every single corporate entity, however big or small. It is this choti koshish that adds up to a big difference.